Драги мои, продолжуваме со вториот дел од премиерната епизода. Со мене, вашиот шеф Дејан Христовски и мојот гостин, шеф Мауро Ди Лео. Вчера ви приготвивме прекрасно ризото со говедски образи, а за денес останете со нас и ќе дознаете. Кај нас се уште постои таа традиција сите заедно да седнеме на маса и вистински да уживаме не само во храната, него и во животот. Знаеме и ние да запееме песна, знаеме да се напиеме чаша добро вино, знаеме да се напиеме добра и квалитетна чашка ракија. Sì, racchia brings people together, unisce le persone insieme. Да, ракијата ги спојува луѓето на еден многу интересен начин, меѓутоа со ракијата секогаш мораме да бидеме многу внимателно затоа што Attenti. велат полека. Ракија се пие, се мези и вистински се ужива, меѓутоа никогаш не се претерува за после, затоа што за се мораме да имаме граница. Можеме многу да зборуваме за нашата традиција и за традицијата на Италија, меѓутоа денеска сум навистина среќен бидејќи човек како тебе, готвач кој е влюбен во професијата, која работи многу долги години, е тука со мене и ќе сготвиме оброци кои се надевам, драги мои, дека вистински ќе ве освојат. Не секогаш можеме да готвиме со луѓе кои се вистински влюбеници во професијата и вистински уживаат во сето тоа што ќе го направат. Adesso dobbiamo preparare la famosa torta basca cheesecake. Ајде, како се вика овој кейк? Allora, questa torta è una torta che ho imparato in Spagna. È molto a cuore perché è una torta molto buona, è una torta che fanno in Spagna. Basque cheesecake. Basket Basque. Basque. La particolarità di questa torta è che quando noi la andiamo a cucinare, quando noi mettiamo la carta nella teglia, forma queste pieghe. Значи, хартијата ја гужваме и ја ставаме во калап за торта и всушност сгужваната хартија ќе даде необичен и рустикален изглед на тортата на Basque cheesecake from Spain. Corretto. Значи, what is Basque. Basque. Paesi baschi, spagnoli. Baschia. Ok, I understand. E mettiamo tutto nella planetaria. Iniziamo con la crema. Prima cosa che mettiamo la crema. 900 grama крем сирење. 900 grammi di crema. Bravo. Gli ingredienti, quando prepariamo la crema, quando prepariamo la torta, devono essere a temperatura ambiente. Dopo lo zucchero. E andiamo a mescolare a media temperatura, a media velocità, fino a quando lo zucchero viene incorporato alla crema. И пуштаме на средна брзина, сето тоа добро да се соедини. Grattiamo un poco di scorza d'arancia, solo per dare un po' l'odore e l'aroma. И секако кога рендаме кора од портокал, го додаваме само портокаловиот дел, никако белиот, затоа што тој може да го расипе вкусот и колачот да горчи. А тоа никако не смееме да го дозволиме. Adesso che si è incorporato, lo vedi? Possiamo abbassare la velocità al minimo e aggiungiamo 5 uova, uno alla volta. Едно по едно додаваме 5 јајца. А зошто да не ги додадеме сите? Ајде да им објасниме на нашите гледачи. Perché se si mettono tutte le uova assieme, l'impasto non riesce a assorbirle bene e si può rompere, si può dividere. Un altro motivo è perché noi stiamo usando la crema e il formaggio. Se si gira troppo la planetaria, la frizione può fare splittare il grasso dal liquido della crema e quindi andare a creare il burro. Che poi il burro è molto semplice farlo, basta avere una crema di buona qualità e basta sbatterla molto con una frusta a mano, con una planetaria e così si ottiene il burro. Mettiamo la crema va bene anche se è uscita solo 5 minuti, l'importante è non tenere la crema troppo fuori dal frigo, altrimenti si inacidisce. Dopo. Aumentiamo un poco la velocità, senza andare mai sopra la velocità media, perché altrimenti si rovina l'impasto. Adesso, questa qui è la base della nostra torta. Chi piace, adesso in questo momento, potrebbe aggiungere cioccolato,
fondente del cioccolato al latte, poi aggiungere della crema di pistacchio. Aggiungeremo un poco di vaniglia perché abbiamo usato dell'arancia, che ricorda molto la Sicilia, gli agrumi siciliani, quindi aggiungeremo solamente un pochino di vaniglia. Čekaj. Vedere sotto. Sì, facciamo girare un altro minuto. Prego. Да, ова е миксер од нашите спонзори Аджико. Браво. И навистина е многу добар затоа што во него можеме да правиме и сладки, можеме да правиме и леп и буквално се што ни е Ne потребно. voglio uno per casa, me lo mandi in Italia. Одлично. Ти го имаш талентот од мајка ти, така? Мајка ти сака да io sono готви più bravo di традиционална mamma. храна, баш буквално ужива, пошто гледајќи го Мауро како готви деновиве, вистински сум воодушевен. Навистина е потребна многу голема желба. Piano piano, vedi che bello, guarda, guarda, guarda. Non ha bolle, è bella liscia. Vada, prego. Рерната, пред да го ставите колачот да се пече, чизкејкот, мора да биде загреана на 200 степени. И ставаме на средниот дел. 40 minuti 200 gradi e noi lo vediamo che succede adesso. La torta piano piano va crescendo e cambierà colore perché il latte diventa come il caramello, si caramellizza, sopra verrà marrone, sul nero, scuro. Миксерот. Perfetto. Треба да си набавите и вие еден ваков убав миксер за дома, а за тоа треба да посетите нашата веб продавница 4сезони.mk каде што ќе можете да ги набавите сите оние потребни алатки и апарати што ќе ви бидат потребни за да станете вистински виртуоз во вашата кујна, за да уживаат и вашите најдраги со вас, нели? Se sono olive che prendiamo dagli alberi, sì, le conserviamo nell'olio per tenerle più a lungo. Листовите од фенелот ги викаме анасон и ги користиме кога правиме еден македонски алкохолен пијалок кој се вика мастика, кој е многу сличен на турската јени ракија и на грчкото узо. Коморачот или фенелот, за жал немаме многу навика да го користиме. Во ексклузивните ресторани овдека кај нас почнаа да го користат. Прифатен е, меѓутоа се уште немаме навика да го јадеме. Затоа денеска сакам од овој коморач да направиме сицилијанска познаена салата која е вистинско задоволство да се јаде. Si prende il finocchio, si tolgono le parti di sopra. Tutto quello che buttiamo del finocchio può essere usato per il brodo di pesce. Il finocchio va molto bene col brodo di pesce. Poi lo prendi, lo tagli per questo modo. Lo vedi che qua è una parte un po' più dura, il cuore si piglia via la prima foglia. Dobro. Quello va sempre per questo. Questa è la parte più buona, lo chiamiamo il bambino. Da. E poi tagliamo questo, ok? Con la mandolina. Ah, mandolina, ok. Stessa cosa, facciamo con la cipolla rossa. La sbucciamo e la tagliamo sottile con la mandolina. Mentre tu tagli il finocchio, io pelo Quando noi mettiamo il finocchio e la cipolla rossa nell'acqua fredda, si arriccerà e diventerà molto croccante, perfetto. Quindi pure questo è un piatto, è una insalata che si può preparare benissimo prima, lasciare in frigo, perché comunque ha bisogno di un 10 minuti il tempo che la cipolla si prepari. Poi quando arrivano le persone si può mettere l'olio, il sale e tutto. Intanto, mentre questa facciamo la stessa cosa, la tagliamo così. Ok, и кромидот исто така треба многу тенко да го исечеме. Коморачот или фенелот можете да го најдете и по нашите пазари во последно време, меѓутоа и во поголемите маркети или во специјализираните продавници за зеленчук. Навистина е многу вкусен и ќе ве потсети на вкусот на мастиката на анасонот. Многу ретко можеме да најдеме зачин како ананас семе, например, кој го употребуваме во нашата традиционална кујна, затоа што навистина немаме јадења со вкус на анасон, осем нашата препознаена мастика. Меѓутоа, во светот, посебно во медитеранските земји, навистина многу се користи, затоа што
и е многу здрав за нас луѓето, а пред се и многу вкусен. Промидот треба све да ставам тука. Corretto. Тогаш треба да земам малце поголем сад. Sì. Quello che intanto sto facendo, sto tagliando l'arancia, i segmenti di arancia senza la pelle. Многу сакам и мандарини, уште малце ќе биде и нивната сезона. Што треба јас да направам за тоа време со маслинките? Tagliarle ad unghio, quindi con un coltello, pelarle. Ok. O lo puoi fare, prendi un coltello e le tagli. Мауро, имам едно прашање за тебе. Тоа ако се случи грешка во Мишелин ресторан, ако некој од готвачите погреши или шефот не обрне доволно внимание, или тоа не смее никако да се случи? I errori e i problemi ci sono dappertutto, specialmente in una cucina. Il nostro lavoro da chef è cercare, da head chef o da executive chef, è da cercare di minimizzare i problemi e gli errori. Però i problemi ci saranno sempre e comunque. La difficoltà del nostro lavoro è comunque portare avanti il lavoro. C'è una storia molto famosa di uno chef che aveva 3 stelle Michelin, era francese e lui stava preparando per un banchetto. E quella mattina non è arrivato il pesce. Il pesce stava arrivando in ritardo e lui non poteva preparare per il banchetto. Lo chef, sfortunatamente, si è ucciso e morì. Questo è per me l'esempio di un estremo che non dovrebbe mai succedere. Во светот на гастрономијата, шампањот, кавијарот и тартуфот се секогаш на пиедесталот. Зборам за француските ексклузивни ресторани и за модерните ресторани низ светот. Се надевам дека тоа е исто и за рестораните со Мишелин звезда. La guida Michelin è francese e degli ingredienti che ci devono sempre essere sono il caviale, il tartufo, certo lo champagne. Во последно време се вели дека француската кујна паѓа, дека многу други светски кујни доаѓаат на површина. Зошто е тоа така? La cucina francese non si è mai evoluta. È sempre rimasta con gli stessi standard, ma le persone, il mondo si è evoluto, è cambiato, abbiamo cambiato il modo di mangiare e abbiamo conosciuto nuove tecniche. Quindi quello che prima era considerato eccellenza è cambiato. Molto popolari e molto famose sono quelle norvegesi e quelle spagnole e italiane, certo. Меѓутоа, многу работи во гастрономијата потекнуваат од француската кујна. Тоа е тоа old school, старо школо, нели, и основата на готвењето. Sì. Што ќе кажеш за нашиот квалитет на тартуф? Il tartufo è molto buono. Il tartufo proprio è uno dei migliori, come quello italiano. Ad Alba, come tu ben sai, c'è un tartufo che si chiama il tartufo d'Alba, che è molto aromatico, molto forte. E lo stesso quello di Macedonia, sono stato molto sorpreso. Adesso cuciniamo la tagliata. La carne l'abbiamo lasciata a temperatura ambiente, molto importante. Questa qua è, la tagliata si può fare con tanti tipi di carne. Tagliata vuol dire tagliata, quindi puoi usare qualsiasi tipo di carne. Што значи таљата? Di solito io prendo d'occhio un dito, quindi è intorno a 1 centimetro. Ed è molto importante il modo in cui si taglia, perché si taglia sempre contro il grano della carne. La tagliata si fa con il bile. Adesso mettiamo l'olio, poco olio. È molto importante la bella calda, fumi, e si deve sentire il rumore. The sound of love, звукот на љубовта. Јас веќе почнав да ја зачинувам салатата. Abbiamo questi qua, sono Целер. bellissimo celery macedone. Guardate il sale nella carne, perché? Sale nella carne è molto importante. Додаваме листовиот свеж целер, меѓутоа секогаш мораме да внимаваме да не ставиме премногу листовиот целер, затоа што тие имаат многу јак вкус и арома и може да го уништат вкусот на фенелот, така? Di cosa? No, così va benissimo. Bravo. Adesso mettiamo l'arancia e poi un po' di olive taggiasche. Lo vedi che io la carne l'ho lasciata ancora, non l'ho toccato. Adesso che sta prendendo colore, la giriamo una volta. Многу е важно кога дома ќе почнете да готвите малце
со поразлични намирници, нема да обрнувате многу внимание на сервисот. Колку почесто готвите со поразлични намирници и колку повеќе вложувате позитивна енергија во готвењето, толку повеќе ќе сакате и поубаво да сервирате. Можете да одите на интернет и да погледнете на многу различни сајтови како луѓето во светот ја сервираат храната. Molto importante, la carne dopo che si cucina si fa riposare minimo 2-3 minuti. Истото правило важи и за тестото. Кога правиме леп или пecivo, исто така мора да го оставиме онолку време колку што сме го печели. Така, сега ако месото го печеме пример 6 минути, дали 3 минути се доволни или ќе треба малце повеќе? Маслинката со фенелот и кромидот. Ајде. Оп. Very good. I peperoni che abbiamo preparato si sono marinati. Adesso li mettiamo nel piatto, mettiamo sopra, lo mettiamo poi sopra alla carne. Кога ќе одиш во некоја друга земја да работиш, како например сега во Шпанија, во Тенерифе, ќе пробаш да ги направиш истите пиперки, ама ќе ти не достига вкусот. Затоа што ова се најдобрите македонски пиперки. Bravo. Tu sei l'amore. Тортата Бас чизкейк од Си? Спанија е готов. Откако добро ќе се олади, драги мои, оставете го неколку часа во фрижидер, а најдобро е да се остави преку ноќ, добро да се олади во фрижидер, а другиот ден да го сервирате. Нели, Мари? Si deve mangiare sempre a temperatura ambiente, così dentro rimane cremosa. Мауро, толку за денеска. Sì, molto bene. Молто бене. Кажа дека нашиот македонски целер е убав како италијанска жена. E il sedone è bello come una donna italiana, è proprio vero. È proprio Да, vero. да, македонскиот целер е убав како италијанска жена. А денешната емисија ја започнавме со Мауро Ди Лео од Палермо, кој е Мишелин шеф и за мое големо задоволство, мој драг пријател и вистинска чест што денеска беше овдека со нас, затоа што многу ми значи и ти благодарам. Немаме можност заедно да работиме во Мишелин кујна, но нашето студио мислам дека е многу подобро од многу кујни. Затоа што има многу позитивна енергија, затоа што има голема желба да се сготви убава и вкусна храна. И она што е најважно, сакаме на нашите гледачи да им покажеме дека сите треба да готвиме со големо внимание, со големо желба, за на крај да дојде љубовта кога ќе видиме дека чиниите се празни, а дека сите дома се сити и среќни. Ти благодарам што дојде на гости во Македонија. Се надевам дека ти се допадна и дека ќе дојдеш повторно и дека ќе имаме уште многу заеднички емисии со цел да им покажеме на сите дека готвењето е навистина волшебно. Bellissimo, grazie. Grazie a te per avermi, mi sono divertito molto, spero di aver portato dei colori dell'Italia, che sono molto simili ai colori della Sicilia e ai colori della Macedonia. Abbiamo cucinato dei piatti che tutti possono fare a casa divertendosi, la torta, abbiamo fatto la carne, tutti hanno imparato qualcosa e sicuramente tornerò presto. Grazie. Така, тоа е многу важно, готвиме рецепти што сите можат да ги изготват.
Да ви благодарам и следете не на Алфа телевизија, затоа што навистина ќе биде многу интересно и ќе се обидам да донесам многу други готвачи со кои заедно ќе готвам и ќе ве натераме вистински да уживате во готвењето. Имајте убав ден, ви благодарам и следете ја програмата на Алфа телевизија и никако не заборавајте да посетите нашата веб продавница каде што навистина ќе можете да изберете се што ви е потребно за да станете виртуоз во вашата кујна и секако следете не на каналите и социјалните мрежи. Ви благодарам и имајте убав ден и убава вечер.